Ekran Nişe TV, evar baş, evara خوش تماشاوان هجا از گلستان قربان به برنامه چچما ایرو دیسا امن پیشبری ونه روزه و بگرمه و گلکت جیر ده همان دمیده دیسا ام بحثا پیواجور چارەسەری کوجبو چارەسەری پرسکریکا کورت هاتی دست پیکرین ام بحثا یو بکن جبرکو پیشنمه که ناتی آماده کرن عالیان وتی آماده کرن دنوی پیشنمه ده چه هیه چه هاتی گوتو بیش کرن چه دناف خود ده حوینه و پیشنمه ام میوان خورا وی نقاش بکن جبرکو دمه که نزیک ده بیژن دمه هاتر مهی ده دگوتن عالیان حکومتی مهاتر مهی هات یعنی لبنده هفته به انگو هفته آدن دنو دو هفته آنده اف پیشنمه به پارلمانتوی اگر به پارلمانتوی دناوی پیشنمه ده چه هیه کیجا خالق گرینگه دوی چه هفته ده و چه هبکو کردان راضی بکه اما نقاش بکن جبرکو جگلک عالیان نرخاندن هاتنی رو تنجار باکرهان هفسرو که دم پارتیه ده بیجه دوی اف پرسکریکا 7 سالی و چاره سرکرناوی اف پیشنماتی آماده کردن دوی به جسارت بنویساندن باکرهان حکومت را بیجه ویتشت دوی اگر اون پیشنمه که حاضر بکن به جسارت بنویسین به پیشنمه کوبو پرسکریکا کردیا 7 ساله چاره سر ببه همان دمیده سرکوماری ترکیه رجب طایب اردوان جی بریا دروژان نرخاندن کرد لسر پیشنمه تایبتی گو ام مسئله که ملیه و به هفپاریه تچاره سر کردن و گوش بو هفپاری هم حاضرن یعنی دیبیجه اگر اف پیشنمه به پارلمانتوی دوی پارتی دیجی پشکری بدن و به چاره سر کردن لی یا گرینگ یا مهم اوه و سر گلک پرسانجی اف تی گوتن گلو دنما پیشنمه ده چه هیه دوی چه هبه اگر چطور بو کردجی عاجز ببن جوی پیشنمه اما سر و نرخاندن و نیرنین میوانی خوب بگیرن وکی هفته بوری جاردن رفات رونی مرای نویسکار زور سپاس بواتنا و مرحبا جوارم پروفسور دکتر جناب پیکنجی سپاس بواتنا و مرحبا جوارم وکی میگو هفته بوری جمل سر و نرخاندن دکر نه دیار بو کچی وقتی به پارلمانتو پیشنمه آکوتی حاضر کرن لين هذا بيجن هفته دو هفته احتمال هي به پارلمانتوی جبرکو اردوغان جی ایدی پارلمانتوی نشانده و گود پرسکریک دمک نزیک ده به چاره سر کردن به یا پارلمانتو بکه بتلانی یعنی لبنده دراما وان هفته آنده بک هفته بیجی به پیشنمه وره لی عالی دم پارتیه وکی کوج پیشنمه نه هایدار بن یعنی نواروکا نه هایدار بن داخل بن ده بیجه تری داخواز خودین زمان دوی دنام پیشنمه ده مثلا کسی کوج پکیکین گوشتیای ود گرن دوی زاگون هب کو ام پاریزه دوی استاتیو اجلان ده پیشنمه ده هبه دوی کسی کوج اروپای ود گرن مافیان به پاراستن یعنی گله خالن به وی رنگی هنه کودن پارتی ده خوازه ده جیه بگره بیاوه دوی خالی سرکه چه بکودو وی پیشنمه ده جیه بگره دست پیکی ده سلام و رزی خوش تماشاوانان را دشینم وک هفته بری مگو تشتی پلان دکن و تشتی آماده کاری وان و سعودی ام دخوازن خواست که علی کردا گرک لدرکی بگی جنهف ویا نه لیست که سترنجی بخو مربلیزه جانم ما سترنج دلیست ما تخت دان برخو هر دو هلجی ما بخود لیست مدلیست ما دگو acaba am çava gava bavişin. İja var xuya iki iktidar tuxazı ki ve liska bıkı tek helek. Yani tek buxu. Yani hem jhela sernave me daxuyana bidin. O xwestke me bime bide gotun. Jali ali diji gori refleksi devleti ji o gori raya gişti millet و هنک ریاکسیونی ملت و جبو البجارتنی خودی رایجی به تمکین گاوا باویش. لبلی خواستکی ملت و سبت بازارا رجعینه لوانه و المرسینه و القاضی دیاربکر الاستاسیونه ملت خو شیار کر ملت نشانده ملت گوچه ملت به هزاره چون قادا بله ناوی جوینه چی بو آزادیا آسروکاتی و جواکیاک دموکراتیک یعنی آزادی بی هاوی بگیشی سروان خالانا بو و بانگاوان جی وسا بون به هزاره انسان چون قادا لوی دری بانگا خو مزن کرن دنگی خو گهاشتن ناوند هری دنیای
Divir de millet çi dixwaze û çi xwest. Millet dibe ki em jî êde ji tekoşîna çekdariyê ji kuştinê û şîddetê hes nakin. Me jî terk kiriye. Di zihniyeta xwe de û di hişê xwe de me vêya binax kirî çûye. Belê. Lêbelê ji vira şûn de ji bo civakiyak milletekî yekîtî û netewiya welat bînin ava biparêzin û civakek demokratîk ava bikin xwestikê millet henin. Divir de hinek xwestikê millet û gorî hevdîtina ji hev cuda ne. Çawa? Millet rastî rast dibe çi? Dibe îrada me müzakere mi wî nîşan daye xwediyê îrada me bellî ye. Ew bê çi li ser navê me em beyanê wî û em kararê wî qebûl dikin. Lêbelê baweriya millet bi rêxistina iktidarê û dewletê tune ye. Vê samîmiyeta tune ye. Ev derket holê millet çi dixwaze? Dibe xwediya müzakerê ser navê me bellî ye. Statiya wî bellî bikin. A du da jîn derbasî müzakerê nebûye. Yani sekna di pêjipêvajoyê de sekna çekdariyê ne hatina aşîtiyê ye. Ne hatina aşîtiyê. Ji bo aşîtî bê gelek tişt lazim e. Hukuk lazım e, siyaset lazım e, ekonomi lazım e, o civakî lazım e. Sanki Meşruiyeta civakî hükûmet lazım û e. ev peşnime ji vê gelê dûr e. Ji vê tiştê ku Wer xuya dike, wer xuya dike. Xwestikê millet o ji alî hêla Kurda de em bêjin li ser navê Kurda vê pêvajoya birê dikin hemî di vê çerçeva de tiştê dixwazin, zagonê dixwazin, sê zagon dixwazin. Yek, Statuya Öcalan nîşan bidin. A du da hukukê de jî ev rêzikname ya jî qanûna derxin bêjin însanê çekê xwe danînin bi çi şeklî wê vegirin mala xwe vegirin nav sinir. O însanê zîndana de jî gerek derkevin û ê endamê rêxistina bin û li dijî welat dijîn ew jî di çerçevakê de belî bibû vegerin. Lêbelê tiştê ez dibînim îro jî hineka xaftinê Numan Kurtulmuş çêbû ew jî dibe ki em nikarin efek giştî derxin. Erê. Em ê rêziknama înfazê biguherîne rêziknama înfazê tu biguherîne herkes jê feyde nagirin. Wê bêje kesî destê wan bi çeka nebûye, kesî navê wan di dosyayê derbas nebûnin, kesî em bêjin li çiya nemanin, yani çerçeva wê û qada wê teng e. Wer bikin eger hem statû nê ava kirin, nê diyar kirin, aşîkar nebin û hem jî van zagona gorî rêziknama înfazê be wê demê de kavê pêvajoyê ku dihere wê bi çi şeklî endam bidin muhetabê wan ê ji wan re çi bêje yani eviyan bêjin di van meselana de sê merhele henin sê ast henin yek jê asta nêzik a du da asta nîvdar asta dûr a nêzik de statûyê o kanûnê hukukî ji bo millet vegerin mala xwe çek destê wan da bi vegerin mala xwe hefsî bê derketin piştî veya çi veya niyeta ereniyê li hemberî wê çi bibe çekê xwe şewitandinin wê jî kî ji hinek ji qada ji hinek alana vekşin ew jî nîşan bidin yani wexta ji bo dilê we rehet bin werin û kî dişînin navbera me de bibînin em ji sîperê xwe kişiyanin em vekişiyan nav sivîliyetê denin em nav civakê denin em bêçekin avana jî wek bêjin yani dengak ewlehiyê û dengak bêçekdariyê bi hev re bimeşe lêbelê serî de
samimiyet tüne be. O gave peşte. Gave peşte. Tu tişte hati va 2 sal derbas buye. 2 sal derbas buye. Yani yek tişki mühim heye. Tu vakta statüya خودیه مذاکره تو قبول بکه و تو تیخ زاگونه و دماده جوان آستنگیانا سدی پنجی شخو بلاد به لبلی وقت افتونه به تو رزقنامه infazı çekin zaten sale care ke 2 care çin sala car ke van rızıkname infazı te guharandı her cari vakta te yani ihtiyaç edin vakta mecbur dibinin te guharandı lebeli به تایبەتیش بۆ پەیواژۆیە وانە گەرەک تانزیم ببێ ئەو گەلک بریار بێدان برێژنە بووم باس بکەم بێژن گەر ئەف هەبە ئەف تشتە بە لێ مەسەلا باس عالی müzakere dikin عالی ki demeşe Öcalan û hükümetlerin na müzakere demeşe dibêjin Öcalan ji nexşerekê pêşkêşa hikûmetê kiriye ji bo ku ev problem çareser bibe û ji bo ev çekdanîn kesê ku vedigerin ya sade çawa cih bigire zagon ve çawa amade kirin pêşnûmeyekî hatiye amade kirin û pêşkêşî ev hatiye kirin hikûmetê hatiye kirin lê nayê zanîn ku hikûmet di pêşnûma ku hazir dikide çî cih digire ji ber ku natiye parve kirin em nana baroka wê nizanin Kadê de lê tê gotin mesela dibêjin kesê ku çek daniye vegerin lê ê bê darizandin yanna mesela ev pirsek ye dem partî dibêje divê ev ji holê rabe yani kesê ku çek daniye ji xwe çek danî û vedigere divê ew nê darizandin yani behsa aştiye eger hûn dikin divê aştiyeke mayînde ji bo pêk bê divê ev darizandin ji holê rabe ana tişkî dineyî ev zagona terörê mesela enek kes behsa wê dikin divê zagona terörê heye dikare kesê ku vegerin bi vê zagonê bê darizandin li hember wê derdikeve lê em nizanin niha di zagona pêşnîma ku tê hazirkirin de wê çi madde cih bigirin ev pêşnîme hikûmet li gor xwe hazir dike anka çarşeva müzakere de hatiye hazirkirin li gor dem partiyê nirxandinê dike müzakere ku yani nêrînê dem partiyê natiye girtin wisa xwe ya dol kadê devokê devokê İmraliyê bi Rêzê Öcalan tişte got yani got 35 rojê got têkiliya me û parêzerê wî bi hev tune ye yani eger ev hebe namê sekreterê İmradî behsa wî dikine Çetin Akkaş divê ki hevdû nabînin yani eger pêvajoyek hebe 35 roja tu çawa parêzerê wan bi hev re têkiliya wan çê nabin yani ev çi pêvajoyek çi şekliye millet jî samimiyetê êde dipirse yani dibe çi samimiyete madem ki niyet ew aşîtiye heye bira xwediyê aşîtiye ji alî Kurda de hîn müzakere em bêjin müzakere di navroka nîv de ye di destpêkê de müzakere tune müzakere sê tişta dest pê dikin statûye û bingawiya hukûkî û ev înfaza ji bo cezayê vana bibe hîn adin müzakere hîn nû tê dest pê kirin belê awqat hevdû nabînin ka çi müzakere û çi dest pê kiviya wî çi difikirin bi rezilfat ser vê mijarê yani eger cenab pêkî dibêje kesê ku pê müzakereyê dikin hevdîtina wî nabe neha nikar parêzerê xwe hevdîtin bike çawa tişteke çêbe û pêşnûmekê çawa bê hazir kir yani niha müzakere hevdîtin ya jî li hevkirin di navbera herî kêm de aliya de û aliyek jî heye ew jî wan aliyê ku piştgirî didin vê pêvajoyê ew jî em bêjin partiyên siyasî ê mixalif niha di 24 Gulanê de hevdîtina dawî bi Rêz Öcalan re hatibû kirin di ser vê hevdîtinê re ji mehê derbas bû ve hema dibe nêzî 40 roja yani eger di nava du aliyan da hevdîtin û müzakere pêk tê pêwîst e hemû alî vekî şert yani xwediyê şert û mercê vek hev bin yani îro eger ku gelê Kurd civaka Kurd kesên ku bi dehan salan e bi Rêz Öcalan wekî îrada xwe diyar kirine
û wekî sermüzekerevan pê bawerin divê zanibin ku Birêz Öcalan ew reşnivîsa pêşnûmeya ku pêşkêşî dewletê kiriye divê derê de çi heye. Yan jî ev pêşnûmeya ku pêşnûme qanûna ku wê pêşkêşî meclisê were kirin di nava wî de çi heye. Gava ku nêzanî enha mesela ji rêveberên Dem Partiyê jî tê pirsîn ew jî derbarê wî de em bêjin gelek xwedî zanî pirsê me de nekî heye wekî rojnamevan em jî merak dikin em jî dipirsin. Bele Mesela bele. divê pêşnûmeyê de kesên ku gelek xal hene mesela kesên ku di zindanê de hene ên girtiyên nexweş hene girtiyên ku sî û 4 sal ceza girtine hene ew kîjan bê berdan di ser de girtiyên nexweş bên berdan girtiyên ku ceza wan hatiye bên berdan kesên ku tên da rizandin û ceza wan hêj nehatiye birîn ew ê çav mesela ew bên berdan yan na çend xalî wî hene mesela kesên ku li diasporayê li derve ne cezan wan hatine birîn û çûne vegerin yani ew çav bê vegerin ew jî tê merak kirin û kesê ku mesela hêj da rizandin û çûne ji ber ku neketine girtîgeh û çûne Ewropayê ew çav vegerin yani gelek xal û pirs hene ku hêj nate bersivandin wekî me xelk jî Kurd jî gelek aliyên Tirkiye jî bersivayê pirsê digerin mesela ev pêşnûmeyê de ev van xala ve çawa cî bigire mijara girtiyên nexweş mijara kesê ku surgunî ne çawa vegerin van xalan giştê pêşnûmeyê de hebe lê bi çi şeklî hebe ev tê merak kirin هەیە گەلۆ tu dibê heyî yani ev tê merak kirin gelo hey tune ye ya me divê hebe lê tabi navbera hikûmetê Bele bele yani ana Müzakerevan da şu derbasî pêvajoya ku em behs dikin niha sal û neh meh sere derbas biye sê me paşê 2 sal diqede ev pêvajoya ku hatiye dest pê kirin di ser peyama Birêz Öcalan re jî hema sal û nîv yani 18 me derbas dibe di vê demê de tiştê ku hatine kirin û tiştê ku ji aniha dewlet aliyê dewletê dixwaze bike yani şîlone nezelalin ji bo ku baweriyekî bi civakê re çê bibe aliyên ku bi rastî êşên mezin kişandine berdêlên mezin dane çi aliyê Kurd çi aliyê Tirk divê zanibin çi heye ku qaneh bibin û baweriyek bi wan re çê bibe yani niha hema em bêjin em serê sibê rabûn bê erêkirina civakê bê hayjêhebûna civakê di meclis qanûnekî pêşkêşî meclisê hate kirin û hat gotin ku hema gelê Kurd û Tirk bûn xişk û bira û hêdî gelo bi rastî jî eviyayê pêk were yani di kuraya dilê ew de pêk were ji bona wî Wazî wisa rehet ba lê ji bona wî pêwîst e pêş amadekariyek hebe civak ji vê re were hazir kirin civak çawa ji vê re tê amade kirin civak bi agahdarbûnê ji vê re tê amade kirin gava ku hay jê hebe di nava vê pêşnûme qanûnê de çi heye dewlet aliyê dewletê dixwaze çi bike gelo di navbera aliyan da lihevkirinek heye tune ye mesela komisyonekî demek dirêj komisyona ku dibin banê meclisê de xebat meşand gelek beşê civarê re hevdîtin kirin tespîtê xwe kirin her partiyekî li gorî em bêjin nêrîna xwe nêrînê xwe pêşkêşê komisyonê kirin û veguherandin raporê ew rapora ku hatiye amadekirin lehevkirinekî dibe ku ji sedî sed lehevkirin nebe lêbelê ew xalên ku di raporê de ji hêla aliyan ve gelo çi qas berbehevatinek heye çi qas lehevkirinek heye yani ew rapor bin bana parlamentoyê de hat amade kirin hemû partiya me bibêje CHP jî demê endamda di çarşeva wê de hat amade kirin vî rapora ku hat amade kirin ji xwe pêşkêşî parlamentoyê hate kirin di çarşeva wî raporê de niha ev pêşnûme tê hazir kirin tamam
Tamam. Gor ve dibe mesela 6 meh derbas bûye ku rapor pêşkêşî parlamentoya hatiye kirin li gel derbasbûna 6 mehan hê jî em dibêjin îro sivê pêşnûmê çi wextî derbikeve. Yani me got di navberê wezbûn de nîqaş de me got eger hikûmet bixwaze dikare şeveke zagonek derbixe. Ji ber ku giş destî wê parlamento. Yani dikare bidengê xwe derbixe. Bele bele yani ji bo ku ev pêşnûma kanûn pêşkêşî meclisê bê kirin tedî hat gotin ku divê diyekê tîrmeyê de meclis bikete betlaneyê ji bo wê hat dirêj kirin. Her wiha em bêjin di rojê pêşiya me de civîna NATOyê jî li vê derê heye. Piştî civîna NATOyê tê gotin ku wê ev pêşnûma kanûn were yani pêşkêşî meclisê bê kirin. Lê belê yani zelalî tune gava ku zelalî tune be ji aliyê civakê ve erêkirin jî zehmet dibe. Yani divê ji bo ku mirov ji tiştekê re bêje erê ya jî na di derbarê wî de xwedî agahiyên rastîn be. Dikaribî agahdar bî jê re serwext bî di wê derê de çi heye ku dikaribî bêjî erê ya jî na. Ji bo wî di vê derê de parîkî hinek tiştê şîl yani bêjin ku ne zelal hene û ji bo wî jî civak jî bi fikar dişopîne. Birêjê mesela ev behsa pêşnûmê dikin bin ew bê parlamentoyê diyar e ku ew bêrê kirin ji ber ku hikûmet bixwaze di rast dikare erê bike pêşnûmê. Lê naverok pêşnûmê ji ber ku ne zelal e û nayê eşkerekirin eger ne li gor siyaseta Kurd ve naveroka pêşnûmê dem partî biya wê bê erê bike ango nêzîkatiyek çawa nîşanên pêşnûmeyê bide. Ango dikare pêvajo ji têmî de xilas bibe. Vêya muhetabê vê bersiva bi Rêzê Öcalanê ê bi hikûmetê re û vê pêvajoya berdewam dike ew biryara wî be. Yani wexta İhtimal heye pêvajo Suudawî hebe bêguherandin an jî têkevriya nû muhetabî wî em bêjin dorm dewletê an jî siyasetê em nizanin. Wexta biryara xwe bide bêjîkî ev ya samîmiyet di vê pêvajoyê de tuneyî ez bisekinînim. Wê demê partiya demê jî wê bisekinî li belê dem partiya demê heta biryar jûr nêdan wê rexnê xwe bikin wê amadekariyê xwe bikin li belê karara nihayî ya dawî wê xwediyê pêvajoyê ew ê vê biryara bidin. Ama gorî min çi ye? Gorî min bine. Em gorî xwe binixînin. Gorî xwe binerin. Yani siyaset di çerçeva teng de gerek nê fikirandin. Yani em bêjin divê jêr dibên çi pêşname ya çi tê de çi ne tê de çi xalê pêşnûme bû. Erê. Binerin. Îro li ber dewletê sê xal hene. Îro Wezaretê Wezîrê Navxuya Sûrî hatibû Tirkî. Li Sûrî kevir li cê xwe nerûniştandine. Entegrasyon hîn neqediyayî temam nebûye. Hîn pozisyona Kurda dûr de nebelîye. Wezîrê navxwe çibû Tirkiye çibû Sûriye. Çibû. Nebelîye ka ji alî mafê Kurda de ka çekdariya wanê çi bibin jinê çekdar ya pejevê çi bibin kîja rêxistinê dûr de hukmê wan hebin welayetê wan hebin sînorê wanê bibin yek nabin yek wana ne diyar e. Yani Sûrî stabilizasyona wê çê nebûye. Sûrî nebûye. Yek jê Türkiye li bende vê ayê yani Sûrî bir stabilize bibin. Li bende entegrasyona ku li Rojava û Yani ne tam entegrasyon bijî çerçeve entegrasyonê belî bibin û Amerika û Fransa jî divê hevdîtina NATOyê de veya kabul bike tesdîk bike. Piştî kabul û tesdîk bû ji vê saetan şûn de kes nikare biguherîne. Dibe projeksiyona NATOyê. Adu da şerê İranê hîn ne zelal e. Kavê berdewam bibin berdewam nebin. Di İranê de ka pozisyona Kurda çi ye? Dûr de jî pejakeyî ka pozisyona pejakê çi be? Kurdê çi şeklî di nav hikûmeta İranê de cê xwe bigirin? Rejimê bê guherandin nê guherandin vana
direkt li ser rewşa pêvajoyê bandorek mezin heye. Asya biryara NATO'yê kan NATO'yê wê ji vê sala şûn de çi rolê bide Türkiye'de rojhilata navîn de. Wexta NATO biryarekê bide nerîna xwe biguherîne û bi rojhilata navîn em ê NATOyek biçûk çêkin û me vê NATOya jî teslîmê Tirkiye bikin û gorî berjewend û siyaset û nerînê Tirkiye em ê vê herêma nû de tanzîm bikin wê çaxê iktidara başûr jî dikeve tehlikeyê. Başûr jî dikeve tehlikeyê. Ev jî hîne zelal in. Gorî qenaeta me amedekarî alî Sûriye tê hazir kirin dalî hikûmeta yanî ji derve ji alî derve de dîplomasiya wan de ew çerçeve amade dikin û wê çerçeva bidin ber NATOyê. Wê çerçeva bide kabul kirin. Yani otonomi an jî em bêjin federasyon an jî tişkî herêmek serbixwe Tirkiye kabul bike ya jî neke ya jî bi NATOyê bide tesdiq kirin. Adu da İranê şerê İranê wê bin zelal bibe li NATOyê de. Ka wê berdewam bibe an jî nebin. Pozisyona durma Hürmüzê bi çi Yani şekliye. pêşnemeya ku tê hazirkirin bi dibêjin tekîreyê hem bi Rojavayê Kurdistanê hem Başûrê Kurdistanê ve heye. Ben ez bêjim avan betilandinê taloxê pêvajoyê sekina wê û gavê biçûk tê avêtin û nezelalî em ne ji me re belbî bêsamîmiyetî tê xuya kirin li ji wan re jî stratejîk hamleyê mi goya serî de miqala setrenç kir mi got setrenç ew ê gavekê bavêje li vir Kurdê gavekê bavêj lê berê serokkomar gavekê davêje peyvekê dike bersiva wî hîn siran nayê me serokê meclîsê dipeyve devokê partiyê dipeyve sernavê me dipeyve yanî. Yani belawe ji kişand nava vê hefteyê de alî hikûmetê daxive êdî. Bahçelî naxive. Heta niha Bahçelî daxive. û pratik tune bû. Lê vê carê nava hefteyekê dest bawerim alî hikûmetê daxivin. Erdoğan daxive, berdevkê hikûmetê daxive, serokê meclisê gir ser pêvajoyê daxivin. Girtin ser xwe sankî navê hefteyê de. Bahçelî bêdengê niha. Tişkê ji war bêjim. Yani bi rastî Kurd bi dilpaxijî vê samîmiyetê vê aşîtiyê xwest. Yani ê de ji vira saheta şûn de bi çekdariyê em naxwazin dawa mafê xwe bikin. Em entegrasyonekê çêkin em bibin netewîyak baş çêkin em bibin yek dewletek yek welatek em di hundirê milletekî de xwe bikin du millet û em bibin xwediyê divê dewleta û van sînorana Kurd bi dilpaxijî bi dilzelalî veya kabul kirî amadeyîn. Lê belê yani li hemberî wan stratejiya taktîka hafiza dewleta li hemberî heye. Yani em gorî hissiyata xwe gava davêjin ew jî gorî rasyonalîta hişmendiya gava davêjin. Brezil Fas di serê bernamê de min nêrînên Erdoğan parve kir. Yani nêrînê xwe parve kir bû di beriya du rojan. Erdoğan ji bo meseleyê gotibû ev meseleyeke millî ye, netewî ji bo me û divê bi hevpariyekê giştî bêçareser kirin. Biya îşaretê çi dike û çima dixwaze gelek aliyan tevlî meselê bikin. Armanca wî çi ye? Belê yani me berê jî gotibû Aliyê Erdoğan û aliyê AKP tim bi hesab nêzik dibe. Hesabê hilbijartinê, hesabê dengan û hesabê hevsengê yani dengeya siyasî niha ev pêvajo biryarên di derbarê wî de derbarê vê pêvajoyê de û ev hevdîtinên ku tê kirin û encama ku jê derkeve bi vî awayî bi van gotinê xwe Erdoğan dixwaze ku ne tenê gava sibê roj were pirsî ne tenê biryara me û gotina me bû daxwaza me bû daxwaza tevahiya muhalefetê bû jî û hemû partiya jî piştgirî daye vê. Dixwazin barê xwe
سفک بکن yani ve berpirsiyariya xwe kêm û sefik bikin. Îcar tiştek ku birêz ekincî jî got bi rastî tiştek ku li rojhilata navîn diqewmin û rewşa Kurdan a çar perçeya bi heve girêdayî her aliyek ji bo hev mînak û emsal e. Yani tiştê ku li aliyê Sûriye bibe pêşketinekî destkeftinek ji aliyê em bêjin tevgera Kurd ve were bi destxistin ev ya sibê roj ji bo aliyê Tirkiyeyê jî emsal e. Ji ber wî bila were bîra me bi 10 salan berê gava ku radyoya Kurdî li Misrê di dema Cemal Abdülnasir de radyoya Kurdî li wê derê tê vekirin rayadarên Tirkiye ji vê derê radibin diçin dibêjin ku em naxwazin ku radyoya Kurdî li vê derê weşanê bike. Çima dibêjin? Dibêjin gava ku radyoya Kurdî dest bi weşanê bike wê wê çaxê Kurdên Tirkiyeyê jî wê şiyar bibin û daxwaz bikin bêjin ku çima li Misrê radyoyekî Kurdî heye û li vê derê bi milyonan Kurd dijîn çima mafekî wisa ji bo me jî tune. Niha hemû tişt hevtemam dikin. Binêrin li Tirkiyeyê bi 10 milyonan Kurd hene lê yek dibistanekî Kurdî hine natiye vekirin. Li Almanya niha bi hewldana çend saziyan dibistana Kurdî li wê derê tê vekirin. Heta ku zanîngeh ê li Almanya were vekirin. Lê belê Tirkiye çawa ku midaxeleyê Sûriye dike wisa dixwaze midaxeleyê Rojhilatê Kurdistanê jî bike ku gava pêşketinekî destkeftiyek li wê derê ji bo gelê Kurd were bi destxistin ew ya siberrojê tê pêşiya yani ji rayadarên Tirkiyeyê jî tê pirsîn. Ji bona wê ev tiştê ku tê kirin û pirsa ve bi pirsa ve jî girêdayî Erdoğan naxwaze tenê dikarin mesela em bêjin pêşnûme qanûn derket û pêşkêşî meclisê hat kirin dengê wan têr dikin yani derbas kin. Lê belê ew hesabê siberrojê dikin ku sibê roj bawekî em bêjin neyînî li wan vegere yani hesabê wî dikin û tiştekî neyînî jî li ortê tune ye demokratîkbûna Tirkiye demokratîkbûna civakê ye û em bêjin tiştê ku heta niha ji aliyê demokrasiyê ve kêm mane wan navê bên temam kirin. Tiştekî ku wisa îtiraz û nerazîbûn û berteka civakê jî li hember hebe tune lê ew ji xwe re hesab dikin. Sibê roj îhtimal eger ku tiştek ewa ji me were pirsîn û derkeve pêşberî me em jî dikarin bersiva bidin. Yani ew dixwazin bûya wê bikin lê ji bona em bêjin aliyê Rojhilat jî niha ji bona ku di nava pergalek were ava kirin guherînek ve guherînek di nava sîstema İranê de were çêkirin û hêzên muxalif û hêzên ku heta niha maf û azadiyê wan nasnameyê wan hatine înkar kirin ewana wekî di çarçoveya entegrasyonê de tevlî sîstemê bibin hîn tiştekî wisa em li ber çava tune dest pê nekiriye. Li medya nêzî hikûmetê de gotino tamam bikin bi Belê lê dewleta İranê piştî ku şerê navbera wan û Amerîkayê İsraîlê sist bû niha êrişê xwe li ser hêzên Hîzbê Kurdî zêde kirine. Îro êrişê ku kirine dîsa çar heb çekdar çar heb gerîla em bêjin jiyana xwe ji dest dane. Yani ev hûn dibêjin ya birêjê navşî got ev pêşnûmeya ku tê hazir kirin pêvajoya ku tê dest pê kirin tenê bi vir bi Tirkiye ve bi vir negirêdayê de heman demê de başûr ve Rojhilatê hemû alê Ana yani nevê pêşnûma nana ev meseleya ku tê çareser kirin tabii tamamiya pêvajoyê aynen ev pêvajo bi destpêka wê û çûna wê û firehbûna wê bi wan sê xalana girêdayê Ez ê mînekek bidim medya nêzî hikûmetê ku niha ew ji vê meseleyê dinirxînin derdixin
rojava xwe dikirin rojava xwe kesên derdkevin televizyonê vê tiştê dibêjin dibê binerin li rojava xwe entegrasyon heye vay dest pê kiriye li vir çekdanîn vay xelas dibe li rojhilat ji xwe pevçûn heye li başûr jî em ê hewl didin wan diravala bikin yani bi çarşovekê giştî dinirxînin nivîskarên nêzî hikûmetê nêzî iktidarê tenê viran nanirxîne ji ber vê wegû mesele birava tenê negirêdayê rastî jî wisa ye Na aliyê Tirkiye çend aliya vegirêdayê û li bende hîn gavanin li vir entegrasyon bidawî bibe li vir bira gav biavêtin li vir mesele pêk çareser bibe piştre li vê dirayên gavê ber bi çav derbikeve Rayedarên Tirkiye xeweke mîmarê serrastkirina rojhilata navîn dihesibînin. Dibêjin ku pêşketinek jî hebe em ê bikin. Eger ku li Sûriyeyê tiştek gava çê bibe berê me li Tirkiyeyê çi zemîn dar û niştandin me çi da qebûl kirin bi di asta herî jêr de me çi da qebûl kirin wê çaxê em dikarin ji wê derê re jî bin mînak. Ne ku ew ji me re bibin mînak. belê Bila em bidin dest pê kirin pêşketin jî hebe demokratîk bûn jî hebe em ê bidin dest pê kirin û ji perçeyên din re em ê bibin mînak. ji xwe hetem mijara entegrasyonê rojava neketibû rojevê behsa nedat kirin di pêvajiyê tu kes nedaxivî û behsa tiştek jî nedat kirin piştî entegrasyonê wir dest pê kir gotin tamam em dikarin li vê derê de bînin rojevê pêvajiyê binirxînin hîn gotinan bikin yani li benda hîn gavanin ji gelek haliyan dibe ku bi NATOyê vegirêdayê Yani bende gavê çine serî de got bende gavê entegrasyona Sûriyeyim bende gavê serkeftina İranêyim rejima devam bike berdevam bike û tişkî dijî dixwazin rejim biguhre an rejima heyê berdewam bike devam bikim devam bikim da rejim devam bikim maf namînin zaten statüya û stabilizasyona ana berdewam e yani wek bêjin tişkî guherandin tuneyê asîsiya jî plansaziyek mezin heye li gorî hikûmeta Trump entegrasyona Iraqê çêkin. Mesela ana operasyona çêtkin ji bo rişwet û perê reş û ji bo diziyê avana çê dikin ji bo çi ye di NATOyê biryara xwe bidin yani başûr wê dewletek bi serxwê bin an jî federalî be an jî bibin perçekî sentrala Iraqê ev jî bê biryardayîn yani çerçeva Türkiye nerîna pêvajoyê li ser hemî Kurdayê ne ser Kurdê û siyaseta Bakur tenê gerek ê li ser mafê Kurda difikirin û gava davêjin stratejiya xwe taktikê xwe hemlayê xwe amade dikin û ser dixebitin jî ew jî gorî vê çerçeva bifikirin û o gava bavêjin yani heta şerê İranê neqede heta mesela başûr safî nebe yani wek em bêjin Amerîka bu Yekîtiya Ewropa bêje federaliya Iraqê ji me re bakî ye neguherî ye tu car nayê guherandin me vî şeklî qebûl kiriye zaten Kanûna Esasîyê de jî nivîsî ya Iraqê de nayê guherandin vî şeklî gerek statûyayê belî be wê demê de Tirkiye jî gavê xwe bi stratejîk wê bavêjî wê çaxê pêvajoyên jî zû bibin wê bi dawî bibin tiştê Kurd dixwazin û tiştê em sû dikin wê ji wir de hinek tiştê êrenî jî bibin û hinek tiştê Kurd naxwaze jî belê belê tişkî muqaderê Kurd naxwazin çi meseleyê bibe çi mesela em bêjin bine me gotî di vir de di destpêkê de destpêka ji bo aşîtiyê danya çekdariyê û statûyê belîkirina statûyê lê bi van problema Kurd çareser Dore derbasî müzakerê bibe di müzakerê jî kanûna derkeve kanûn çi ye bêjin ê hetana li çiyayê gerîle çawa bên malê xwe wê çawê derbasî nav civakiyê bibin jiyana wanê çawa bibe aboriya wanê çawa bibin di kîja rêxistina karê siyasetê bikin nekin vana çerçeva wan û zagonê wan nîşan bidin daha siya de jî entegrasyonê yani Kurd ji entegrasyonê çi fehm dikin ew mesela gorî entegrasyonê dibe bêterorî ye an jî teslîmiyeta çekdariya çekdaranın lêbelê gorî Kurda jî entegrasyon jî zimanê qebûlkirina perwerdehiya zimanê dayîkê ye û
و ناسنامه قانون اساسیه و رخصتنی هرمی ده بلدیا ده و ده نو کوم آوا ببن دنا ملت ده ام بیشن مدل نو در کبن و ملت به هفره ارگانیزه ببن مدل نو درخن اوی دستورا گرک بدن و قانون وان و رزق نامه وان در کبن اوی جی بداویا مذاکره ام بیشن ایرو دسپیکاوی ده ستاتو و çekdani em bêjin 2 sal berdewam kir müzakereyê 2 sala devam bikin tam entegrasyonê 4 sala devam bikin. Bêdin ver çi garantiya me heye îro Erdoğan hükümeti hîs çarşıve vêjî yani dema vê pêşnivê jê deman demêde. Serokê meclisên Numan Kurtulmuş dibêje 6-7 mehbe ango 8 mehbe hinkî ji bin salek be. Yani dema wê sînordar e. Eger wisa be. me bidin ve Kesên ku venegerin ve dîlanê de werin meclisê ve her komisyona binî به komisyona bini ve serdesê ma çar meha bi hevre axaftina bikin ve belhevxin rabin rûnin ew bê tu xayîn ew bê tu nizamçî milletê ne buwan tenêye dûr de gelek partî henin partiyekî şê biaxivin kî şê bibin tarafê vê çerçeva yani ew êrenî bêjin êrenî jî henin bêjin İYİ Partî vê roja sebtê li hemberî civîna Kurda لقادا Ankara 170,000 insan topbun gelek jiş partiya tevahiye civînê bûn em bêjin Parti Liberal Parti CHP Hevalê Özgür Özel Mitinga xwedî derketina alê bû ez borim da hûn dest pê kirin. Yani alê û yekîtî çima İYİ Partî dike veya dervîşoğlî pêvtirkiya axaftî yani li hemberî wê jî binerim ji alîkî de pêvajoyê derbas dibe tamam baş e ji alîkî de jî zaman du dirêj dibe jêr dibên çi rizandin jevdeketin çözülme jêr dibe çi em jêr dibe Kurdî mamoste tu zane jevdeketiye yani birizînin vê pêvajoya birizînin ji alî dijî dijî ji alî muxalefetê de jî muxalefetek civakî nîşan bidin bêbine ya em dixwazin lê millet jî li hemberî me dijî menin dibêjin hûn vî îşa nekin vî kara nekin seçim li pêşiya me ye û millet jî qebûl nakin yani kan veya wanî bikin wisa bikin em navê bikin teslîmiyeta çekdariya ya jî em bêjin bêterorî hûn jî ji me re veya qebûl bike Ji ber ji bo wî tev digere yani ji bo hesaba hilbijartinê dike li gorî nêrînan dibên ya li gor tişek ku tê nivîsîn divê hikûmet rasthilat li pêşnimeyê de wê mafê hêviyê nede Öcalan. Ji ber ku eger tişek wisa çê bike statûyeke ji bo Öcalan di pêşnimeyê diyar bike wê bertekek mezin di nava civaka Türk de çê bike û bixwe rabîne. Ji ber vî yekê dibê di nava pêşnimeyê de îhtimaleke mezin statû ji bo Öcalan tune be. Yani nirxandinê ku tê kirin bi vî rengî ye. Ji ber ku naxwaze bertekek ji alî Tirkiye bigire. Yani hember vê. Rewş wisa xuya ye wanî xuya ye hem li civakiyê de muxalefetê bi ser niga kirinin ama tişkî acayîb heye. Mesela muxalefet jî ji hev dê qetandin lê belê fikra wana esas yek e İYİ Partî mitinga çê dike lê belê Hevalê Özgür Özel jî diherin û CHP jî diherin û hemî partiya diherin yani veya wek em bêjin li ser vê îtifaqek çêbûyî ki yani vê pêvajoyek îxanet li ser navê yani tez antitez yani wek pê em jî bêjin ya devana çi destê wan tê dikin samîmînin jî lê belê meşruiyet lazimin ji alî giştiyê Tirkiyê jî meşruiyet nahatî cihînê millet jî li dijî vêya derdikevin wexta gavê demokratîk neavêtin em jî qebûl bikin bêjî ya wele rast yani tê xwestin lê belê destê wan hew kariwanî bigere lê belê vêya firsetek herî mezinin firsetek dîrokî vê firseta ji destê milletê Türk û dewlet û hemî welatê gelê nav Tirkî de herin ev firseta herin sibê dusbe ev firseta carek were hiç çê nebe yani rojhilata navî dîsa nav hev kevin wexta nav hev kevin jî wê demê kes gora kesî nakin kes jî gorî fikr û ramanê kesî jî gava navêjin ev firseta
هاتی دەستی اقتدارێ بله وەلەو کی اقتدار پێ بێوەندا کرنجی گەرەک ویا بداوی بکەن ملەتی خۆ خلاص بکەنە زور سپاس ام نقاش بردوام باشه. بکن زفات از بار باشه. نیرنی و هبو پس نابره که کرد ام جاردن بردوام بکن جبر کو نیرن نرخاندن مر سر مجاری گل کیه گل کی جمعی مجبور کو ام مجارمه بردوام بکن پس نابره که کرد تماشاوان هجا ام جاردن لودرا لپش بروب